विश्वेश्वरागणां प्रणतगृहीत्वा यागतः कौजनतारणाय नृभ्यो नृपेण ददाति बोधं नमामि देवं करुणाणवतं सदा प्रफुल्लाननपङ्कजयो महीतटे गुर्जरसंज्ञदेशे विराजते अनन्तगुणगणां नमामि देवं करुणाणवतम्। अखिल भारतीय संत समिति प्रांतीय કાર્યકારિણીની આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત સંત સમાજના મારા વરિષ્ઠ વંદનીય देवप्रसाद जी महाराज श्री, अखिल भारतीय संत समिति के हमारे संगठन महामंत्री राधे राधे, और जिनके पुरुषार्थ से, जिनके कार्य कौशलता से ये विशाल संगठन अखिल भारतीय संत समिति का जो गुजरात में उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे गुजरात प्रांत के प्रांताध्यक्ष नौतम स्वामी जी महाराज और सभी प्रांत के पदाधिकारी, जिला, प्रखंड, वो सभी विस्तारों से अलग अलग विभागों से आए हुए, जिला से आए हुए हमारे संत समिति के सभी पदाधिकारी एवं धर्म सेना के सभी हमारे धर्म सेवक। मैं अभी हरिद्वार की बैठक में जाकर आया, हमारे महाराज जी भी साथ में थे, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक। आज सुबह में अयोध्या से आया, वहाँ भी सारे संतों का एक कार्यक्रम था। हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी का जन्मदिन कल था, तो उसी सभा में था। और सब जगह आजकल सारे भारत के संत बहुत ही चिंताशील है, चिंतनशील है, और मैं कहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में किसी तरह से हिंदू समाज को संगठित किया जाए, किसी तरह से हिंदू समाज की रक्षा की जाए, उस दिशा में कार्यरत है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सेवक संघ, स्वयंसेवक संघ, उसके हम सब ऋणी है, ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आज तक हम अपने अपने संप्रदाय की बात सोचते थे, अपने अपने संप्रदाय का प्रचार करते थे, लेकिन वास्तव में हिंदू समाज की क्या स्थिति है, राष्ट्र की क्या स्थिति है, उसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं थी। ऐसा अगर मैं कहूं तो इसमें जरा भी मैं समझता हूं अपने आप में मैं गलत नहीं हूं। तो इस दिशा में हम सबको प्रेरित करने के लिए हम संघ के आभारी हैं। और ये सारे संत एक मंच पर जो उपस्थित हो रहे हैं बड़ी आसानी से, मैं एक तो बात कहूँगा नौतम स्वामी जी महाराज कि जैसे मानो कि धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से, संघ के प्रयास से सभी संप्रदाय के आचार्य, धर्माचार्य, जगत गुरु सब एक मंच पर उपस्थित होते हैं, होने लगे हैं। लेकिन मुझे ये भी एक बात की बड़ी खुशी है कि स्वामीनारायण संस्था में से अलग हुए संत वो भी आज वड़ताल में पधारे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता आपके कार्य की है, ऐसा मैं जरूर कहूँगा। जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण देश में से अपने महाराज जी वगैरह जो है सोखड़ा, तो स्टेप तो लक्ष्मी नारायण पीढ़ी से ही, वैसे हमारे मणिनगर नरनारायण परंपरा से अलग हुए हमारे संत। तो ये सारे संत अब अपनी सांप्रदायिक, मैं कहूँगा कि बंधन, मर्यादा नहीं कहेंगे उसको, बंधन कहेंगे। मर्यादा तो जिसका पालन अनिवार्य है वो है। किसी के यहाँ नहीं जाना, किसी को नहीं बुलाना, ये मर्यादा नहीं है, बंधन है। तो ये सारे बंधन को तोड़कर सभी संत यहाँ आ रहे हैं और मुझे बड़ा गौरव है, क्योंकि मैं वैसे तो सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक अगर कोई रहा है तो मैं अध्यक्ष हुआ। लेकिन
मुझे अफसोस था कि गुजरात प्रांत के इतने लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी गुजरात का संगठन जो आज है वो पहले कभी नहीं हो सका था। इसके लिए मैं नवतम स्वामी को बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। हालांकि बहुत, जैसे उन्होंने कहा, मैं बहुत छोटा था, छोटे थे तब से हमारी सोबत तो बहुत पुरानी है इस दिशा में, संगठन के क्षेत्र में। तो अब यहाँ जो जो बातों की बातें हुई, जैसे हमारी गुजरात सरकार को हमने साधुवाद, सचमुच, हालांकि ऐसे हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनको तो शुभेच्छा देते ही हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी संत से कि आप आशीर्वाद दीजिए। वो अभी एक पारिवारिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके पुत्र की भी थोड़ी स्वास्थ्य नाजुक है। तो हम सभी, आपकी ओर से मैं कह देता हूँ कि हम सभी संतों का आशीर्वाद उन बेटे को प्राप्त हो और जल्द से जल्द वो भी स्वस्थता प्राप्त करें। अब यहाँ एक लव जिहाद की बात रही। अब महाराज जी, जैसे हमारे देव प्रसाद जी महाराज जी एक बात कह रहे थे कि उन्होंने किसी तरह से अपने विद्यालय में और अनेक क्षेत्र में कैसी कैसी योजनाएं निकाली जिसका प्रभाव, तब मुझे एक क्षेपक कथा याद आई। महाराज जी से मैंने अभी चर्चा की था कि वो क्षेपक कथा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और तीसरे युद्धु, राइट, ये तीनों जंगल में गए थे रात को, मतलब जंगल में कहीं गुम हो गए, रात हो गई। अब वहाँ तो राक्षसों का उपद्रव था, तो सबने किया कि भी 2-2 घंटा एक व्यक्ति चौकी करेगा, बाकी 2 व्यक्ति जो है सोएंगे, आराम करेंगे। तो पहले बलराम और श्री कृष्ण ने आराम किया और हाँ, वो मुझे नाम बराबर याद नहीं आ रहा है। तो रुके, तब एक राक्षस आया। राक्षस बहुत छोटा था। उसने कहा, ललकारा उनको, मैं तीनों को खा जाऊंगा। उन्हें कहा, भाई तो है तो इतना छोटा सा, हमें क्या खाएगा, चल कर युद्ध। तो उससे युद्ध करना शुरू किया। ज्यों ज्यों वो युद्ध करते थे त्यों त्यों बड़ा होते चला। 2 घंटे की मशाकत में उनको परेशानी इतनी हुई कि थक के उन्होंने तुरंत बलदेव जी को जागृत किया और कहा कि अब आप निपटो इससे, मैं तो थक गया मार खा खा के। फिर बलराम खड़े हो गए, उन्होंने भी गदा लेके, हल लेके इतने प्रहार किए, लेकिन रास्ता तो बड़ा ही बड़ा होता रहा और उल्टा उन पर भारी पड़ने लगा। तब 2 घंटा जैसे तैसे निकाल के फिर उन्होंने श्री कृष्ण को जगाया, भैया तुम जागो, मैं तो सो जाता हूँ। श्री कृष्ण जागे और राक्षस ने कहा, चलो करो युद्ध। राक्षस ने ललकारा तो राक्षस से भगवान कहते हैं, देखो भैया 2 लोगों से तुमने मार खाई। अरे मैंने क्या मार खाई, मैंने उनको पीटा। देखिए तुमने भी पीटा होगा, तुमने भी मार खाई होगी, थक तो तुम भी गए होगे। 4 घंटा से युद्ध कर रहे हो, बैठो थोड़ी बार, हम बातचीत करते हैं, थोड़े तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर युद्ध करते हैं। तो राक्षस ने सोचा, ये कैसा युद्ध कि मुझे कहते कि तुम थक गए हो, स्वस्थ हो जाओ, बैठो। और जैसे प्रेम से ऐसी बात कही और राक्षस का कद आधा हो गया। ऐसी एक शेकअप कथा है। उसको वरदान था बस उस राक्षस को, जो उससे साथ युद्ध करेगा तो उससे बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, और उससे प्रेम करेगा तो घटता घटता जाएगा। तो धीरे 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 इतना घट गया वो, जैसे जैसे श्री कृष्ण ने उससे प्रेम दिया, स्नेह से बात की, तो एक छोटा मच्छर जितना हो गया, धीरे से उसको मुट्ठी में डाल दिया, चल बेटा। तो ये जो हमारी सारी समस्या है, उसमें हम महाराज जी जो थियरी प्रस्तुत की, उसको अगर हम कार्यान्वित करें, जैसे वटाड़ प्रवृत्ति में भी वही बात है। हमारे वो महाराज जी आए थे, हाँ आपने जो कही बात डांग वगैरह जिले की, तो मैं थोड़ा गुजराती में भी कहूँगा बात, क्योंकि राधे राधे बाबा की वजह से मुझे थोड़ा हिंदी बोलना पड़ता था। तो कब से सोचते थे कि क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता था। तो
છેક ગુજરાતના ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશા સુધીની બોર્ડર પર આખો આદિવાસી વિસ્તાર છે. સ્વામીજી ફરે છે તો ખબર છે કે ડેડિયાપાડા વિસ્તારમાં, નેત્રંગ વિસ્તારમાં, વાંકલ, માંગરોલ, સોનગઢ એ સારા વિસ્તારમાં અમારા પણ 35 મંદિર છે. અને કેટલાક ગામોમાં તો એવું છે કે એક બાજુ આપણું મંદિર છે અને બીજી ભાગવડે ચર્ચ છે. અને એક જ ગામમાં ક્રિશ્ચન પણ છે અને આપણા હિન્દુ પણ છે. હવે હું જ્યારે આપણા ભક્તોના ત્યાં જાઉં છું તો એ લોકો મારી પધરામણી કરાવે, ઉપરથી દક્ષિણા મૂકે, વંદન કરે. આપણે એમને કશું આપતા નથી, તો એ આપણી સાથે રહ્યા છે. પેલી બાજુ ક્રિશ્ચનો મદદ કરે છે. ત્યારે હું એમ સમજું છું કે જે લોકો વટાળ પ્રવૃત્તિના શિકાર બન્યા છે એ આર્થિક પરિસ્થિતિના કારણે નહીં, પણ આપણી ઉપેક્ષાના કારણે બન્યા છે. આપણે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા નથી, એમને આપણે આત્મીયતા આપી નથી, એને કારણે થયા છે. હમણાં હરિદ્વારમાં જે મિટિંગ હતી કેન્દ્રીય માર્ગદર્શક મંડળની, એમાં એક પ્રસ્તાવ પાસ થયો ને બધા સંતોને એક લેટર આપ્યો કે આ હવે દિવાળી ઉપર એક કાર્યક્રમ બને છે કે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સંતોનો પ્રવાસ થાય અને કોણ સંત ક્યાં ક્યાં કેટલો સમય આપશે એને માટેનું આયોજન થયું. હું માનું છું નૂતન સ્વામી આપણે પણ એકાક અઠવાડિયું કે 15-20 દિવસ એવા બનાવીએ કે સારા આવા વિસ્તારમાં જ બધા સંતો ત્યાં પ્રવાસ કરે. તો આ વટાળ પ્રવૃત્તિ, કેમ કે જેમ કહ્યું સ્વામીજીએ કે કેટલાક તમે કે અમારે તો કોઈ સંત જ નથી આવ્યા, કોઈ સાધુના અમે દર્શન જ નથી કર્યા. અને સાથે સાથે આપણને પણ સાચું ચિત્ર ત્યાં જવાથી મળશે. ખરું ચિત્ર તો આપણે ત્યાં જઈશું ત્યારે મળશે કે શું પરિસ્થિતિ છે. એટલે એ વટાળ પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો સરળ ઉપાય, જેમ આપણા અસીમાનંદજી હતા ડાંગમાં, ત્યારે હું એમને વખત મળ્યો હતો. બહુ સરસ એ સંતે વાત કરી. મેં કહું આપણે અહીંયા કોઈક જગ્યાએથી ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી ફંડ લાવીએ અને આ લોકોને કપડાં આપીએ, આ લોકોને કે દવાઓ આપીએ, બાળકો માટે નોટો વગેરે. મને એમણે બહુ સરસ વાત કરી. એમાં આપણે પડવાની જરૂર જ નથી કહેશે. એમને પ્રેમ આપો, એમના માટે બહુ જ મહત્ત્વની બહુ કિંમતી વસ્તુ છે, કોઈ જરૂર નથી કશાની. અને એ વાત બહુ સાચી છે અને એનો અનુભવ આપણે કરીએ છીએ. અને આ કામ સંતોએ કરવું પડશે, કારણ કે સંત પ્રત્યે હજુ પણ એ વિસ્તારના દરેક વિસ્તારના લોકોને ભાવ છે. તો આ મહત્ત્વનું છે. બીજી વાત, લવ જેહાદની વાત. હમણાં આપણે જે વાત કરી દિલ્હીની, પણ હમણાં મેં છાપામાં વાંચ્યું કે એ દીકરીના મા બાપ પણ જાણતા હતા કે સામું પાત્ર મુસ્લિમ છે. એ છોકરી પણ જાણતી હતી કે મુસલમાન છે. એ ટાઈપનો પોલીસ રિપોર્ટ આવ્યો છે. અને છતાં એના મા બાપ એને રોકી શકતા નથી. તો એના માટે જવાબદાર કોણ? મા બાપે પણ આના માટે ચિંતન કરવું પડશે. અને એ મા બાપને ચિંતા કરતાં આપણે કરવા પડશે. આ કામ સંતોએ કરવું પડશે. હમણાં જે ચાલે છે પ્રેમ લગ્નનો વિષય, જે દીકરીને 22-25 વર્ષ સુધી એના મા બાપ ભણાવે છે, ગણાવે છે, એને જે જોઈએ આપે છે, અને પછી કોઈના પ્રેમમાં પડે છે અને કે મા બાપને કોર્ટમાં મા બાપ સામે બોલે છે કે હું આની સાથે જવા તૈયાર છું, ને મા બાપ લાચાર થઈ જાય છે. આના માટે કાયદાકીય તો કશું કરી શકાય એમ નથી, પણ છતાં આપણે કામ કરી શકાય. સરકાર સામે જો સંતો બધા ભેગા થઈને એક માગણી કરે કે ભાઈ બરાબર છે, કારણ કે 18 વર્ષ પછી એ પુખ્ત વય થાય છે એટલે એનો અધિકાર છે, પણ એક વાત એવી કરવામાં આવે કે જે દીકરી મા બાપની સંમતિ વગર લગ્ન કરે એને મા બાપની પ્રોપર્ટીમાં કોઈ પણ અધિકાર ન મળવો જોઈએ. એવી જો કોઈ વાત થાય અને એ કરી શકાય કે ભાઈ તું સ્વતંત્ર છું, તો એ પણ સ્વતંત્ર, મા બાપની મિલકત માટે શા માટે તું રાખે છે આગ્રહ? એવી કોઈ વાત આપણે વહેતી કરવી જોઈએ, ઉઠાવે. ઉત્તર ગુજરાતના 2-4 ગોળના પટેલોએ આ ઠરાવ કર્યો હતો, પણ બિચારા એકલા પડ્યા, સરકાર સુધી પહોંચ્યા. ને જો સંત સમાજ આ બધું દબાણ કરે, કારણ કે આપણી અમે ઘણી વખત એવા પ્રશ્નો બને છે. હા, એ જ તો, લગ્ન કરે ત્યારે મા બાપની સંમતિ જોઈએ તો જ એને પ્રોપર્ટીમાં ભાગ મળે.
એવું કંઈક ચોક્કસ થવું જોઈએ. તો અહીંયા ઘણી બાબતોની વાત થઈ. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ વિશે હું એટલું વાત કરીશ. આમ તો 1988-89માં સંત સમિતિ માટેનો વિચાર જાગ્યો. જ્યારે બાબરી ઢાંચા પછી રાષ્ટ્રીય સ્વયં સંઘ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો, ત્યારે એક ડર એવો પણ હતો કે કદાચ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પર પણ પ્રતિબંધ આવે તો એ સંજોગોમાં શું કરવું. ત્યારે કેટલાક વરિષ્ઠ સંતોએ વિચાર કર્યો કે આપણે નવું એક સંગઠન ઊભું કરવું જોઈએ. સાથે આની સાથે બીજી વાત એ હતી કે એ વખતે કેટલાક સંતો, કેટલાક મહામંડલેશ્વરો કોંગ્રેસના પ્રભાવમાં હતા અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, કેન્દ્રીય માર્ગદર્શક મંડળ એટલે માત્ર ભાજપને સત્તા અપાવનારું સાધન છે, આવી એક પ્રકારની માનસિકતા ઊભી કરવામાં આવી હતી કેટલાક સંતોની. એટલે વામદેવજી મહારાજશ્રીએ એવું વિચાર્યું કે આપણે ચલો RSS કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ નહીં, એ સિવાય આપણે કોઈ સંગઠન ઊભું કરીએ કે જેમાં ઉદ્દેશ તો આ જ છે. 3 ઉદ્દેશ સ્વામીજી આપણી પાસે છે: ગૌરક્ષા, ધર્મરક્ષા, રાષ્ટ્રરક્ષા. અને હવે અને ચોથો વિષય આપણે ઉમેરીએ છીએ ગંગા રક્ષા. આમ તો 3 જ વાતો હતી, પણ 4 વસ્તુ મૂકવી જોઈએ. કારણ કે ચારે બાબતમાં ગંગા દશેરા વિશે બહુ સરસ વાત કરી નવતમ સ્વામીએ. કારણ કે આપણે આ ચારે વસ્તુ એ રાષ્ટ્રના અને સંસ્કૃતિના આધાર છે અને એ જ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના પણ એ જ વિષય છે. હવે રહી વાત ભાજપની, છેલ્લી વાતો કરી દઉં કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને અહીંયા ઘણા બધા સંતો કે 2024માં એક પણ વિદર્ભી, એક પણ હિન્દુ વિરોધી સંસદ સભ્ય બનવો ના જોઈએ. પણ હવે આપણને એમ થાય કે આપણે ભાજપનો પ્રચાર કરવાનો, આપણે શું ભાજપના એજન્ટ છીએ? ના, ભાજપ આપણું એજન્ટ છે. કારણ કે આપણા કાર્યક્રમો લઈને ભાજપ ચાલે છે, માટે ને જીતાડવાનું છે. મહત્વની વાત કોઈ એમ કે તમે રાજકારણ સાથે છો, ભાજપ સાથે તમારે શું લેવા દેવા છે? અમે તો જ્યારે દિલ્હીમાં બોટ ક્લબની અંદર હિન્દુ સંમેલન થયું હતું, લગભગ 5-6 લાખ લોકો ભેગા થયા હતા, ત્યારે એક જ વાત મૂકી હતી કે અમારો એજન્ડા છે એ જે કોઈ પક્ષ સ્વીકારે એનો અમે પ્રચાર કરીશું. તો આ હિન્દુત્વનો એજન્ડા શું કોંગ્રેસ સ્વીકારશે? સ્વીકારવા તૈયાર છે? જેમ હમણાં વિદેશમાં જેને પેલો મંદબુદ્ધિ, હા પપ્પુ, એક ગપ્પુ મારી આવ્યો અને આ એના દાદામાંથી આલે સંસ્કાર છે. હમણાં 1952ની એક ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પરની જવાહરલાલ નહેરુની એક સ્પીચ હું સાંભળતો હતો. એમણે એવું કહ્યું 1952માં પહેલી ચૂંટણી વખતે કે આ દેશનો હિન્દુ મુસ્લિમોનો આભારી છે. કારણ કે પાકિસ્તાન જુદું પડવા છતાં પણ કેટલા મુસ્લિમ આ દેશમાં રહ્યા છે અને મુસ્લિમોના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે આપણી પ્રતિષ્ઠા વધી છે. માટે એ મુસલમાનોની સુરક્ષા કરવી એ હિન્દુઓની જવાબદારી છે. આ એની ગળથુથીમાંથી આવ્યું છે. અને મનમોહન સિંહની સ્પીચમાં એક વાત આવી છે કે એમણે ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે આ દેશની જેટલી સંપત્તિ છે એના પર સૌથી પહેલો અધિકાર મુસલમાનોનો છે. શું એનો પ્રચાર અમે કરીએ? શું એને સમર્થન આપીએ? ના ના, ઉલટા એ ન જાય એને માટે અમે મહેનત કરીએ. એટલે સંત સમિતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીની એજન્ટ નથી, સંતો ભારતીય જનતા પાર્ટીના એજન્ટ નથી, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી અમારા એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. માટે અમારે એને સપોર્ટ કરવાનો છે, માટે અમને સહયોગ કરવાનો છે. અમે રાજકારણમાં નથી. પણ આ પાવાગઢના દેવળ ઉપર આ સરકાર ના હોત તો કોણ ધજા ફરકાવત? હમણાં હું અયોધ્યા જઈને આવે, શું રામ જન્મભૂમિનું કામ ચાલે છે એટલે આપણા છાતી ગજગજ ફૂલે. કોણ કરત? ઉજ્જૈનની વાત, અરે કામાક્ષીનો પણ વિકાસ અને જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો નકશો સરકાર પાસે તૈયાર છે. તો આ બધું, અને વિદેશની અંદર તમે વિચાર કરો કે અહીં કોઈ પરદેશનો અધિકારી આવે અથવા કોઈ નેતા આવે તો એના અનુકૂળ ભોજન વ્યવસ્થા કરવી પડે. એ નોન વેજ તો નોન વેજ વ્યવસ્થા કરવી પડે એના માટે. અને આપણા લોકો જે સાથે બેઠા તમને ફાવતું હતું
એની જગ્યાએ હવે આપણો વડાપ્રધાન કોઈ પણ દેશમાં જાય છે એને અનુરૂપ ભોજન વ્યવસ્થા પેલા લોકોને કરવી પડે છે. આ વાત મહત્વની છે. એટલે અમારા ભારતીય સંસ્કૃતિના ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો પ્રતિનિધિ છે, અમારા પ્રતિનિધિ છે. સારી દુનિયામાં સરકારમાં જ્યાં હોય તો એ અમારું પ્રતિનિધિત્વ ભારતીય સંસ્કૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. માટે અમારે એમને જીતાડવાના છે, પક્ષ સાથે કોઈ મતલબ નથી. બીજી અહીંયા મહારાષ્ટ્ર એક વાત કરી, છેલ્લી વાત કે હું પૂરું કરું છું. ખેતી બાબતમાં ટ્રસ્ટોને ખેતીની બાબતમાં તો સરકારે એના માટે એક પોઝિટિવ વાત વિચારી છે કે 1947 પહેલાં જે ટ્રસ્ટો પાસે ખેતીની જમીન હોય એમને ખેડૂત તરીકે માન્યતા આપવી એવો નીતિ વિષયક સરકારે સ્વીકારી લીધો છે. અને એના માટેની અલગ અલગ લોકો, હમણાં તો અમારી વાત ચાલે છે કે લોકો પોતપોતાની રીતે અરજી કરે એવી વાત કરી છે. જે લોકો આના માટેને એનું અરજીનું ફાર્મ પણ આવી ગયું છે. પણ અમે એમ વિચારીએ છીએ કે ના, સામૂહિક રીતે તમે જ એક એવું કંઈક ધારણ કરો, અથવા તો સામૂહિક રીતે એક વાત થાય કે જેટલા ટ્રસ્ટો 1947 પહેલાં જે જમીન ધરાવતા હતા એને ખેડૂત ગણવા, એવું સરકારે સ્વીકાર લીધું છે. એટલે એક પ્રશ્ન આપણો હલ થઈ જશે. હા, બીજી કેટલીક સમસ્યા અમે નવતમ સ્વામી સાથે જ ગયા હતા કે ભાઈ ગૌશાળા અને જમીનની બાબતમાં ટ્રસ્ટ નવી જમીન ખરીદે તો એની જંત્રી એને તરીકે ગણાતી હતી, એ હવે ગૌશાળા માટે માફ થઈ ગઈ. ગૌશાળા માટે કૃષિ જંત્રી જેટલી હોય એટલાનો જ તમારે દસ્તાવેજ લેવો પડે, એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે. હવે ખાલી એટલી જ વાત છે કે ગૌશાળાને પણ ટ્રસ્ટ છે, એ પણ ટ્રેક્ટર કે પોતાના વાહન રાખે એને હજુ કોમર્શિયલ ટેક્સ લાગે છે, એને પણ એગ્રીકલ્ચર ટેક્સ લગાવવો, એ માગણી આપણી સરકાર સામે રજૂ છે. અને એના માટે ફરી એક વખત આપણે મળવું પડશે. તો આટલી વાત કે મારી વાતને હું વિરામ આપું છું. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને નવતમ સ્વામીને ખૂબ ખૂબ વિશેષ અભિનંદન સાથે સૌને જય શ્રી રામ, ભારત માતા કી જય. પૂજનીય સંતો પહેલાં ઠાકોરજી જમાડવા માટે જશે. જે સંતો ત્યાં બેસશે અને ભેટ અને યોગ્ય વ્યવસ્થા ત્યાં જે કાર્યકર્તાઓ છે આપશે. હિન્દુ ધર્મ સેનાના પ્રતિનિધિઓ એક પણ માણસ સંતો જમે ત્યાર પછી જ જમવા બેસે એવી સૌને મારો આગ્રહ છે. એટલે કોઈએ પણ ત્યાં સંતો સિવાય કોઈએ બેસવું નહીં. ત્યાર પછી જ હિન્દુ ધર્મ સેનાના સેનાનીઓએ બેસવું. સૌ સંતો હવે જમવા પધારશે. વડતાલ ગામના સરપંચ અહીંયા મંચ પર આવે, પૂજ્ય મહારાજજીના આશીર્વાદ